साडे सिख समाज विच दिवाली नूं खास तौर पर रागियां श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के प्रबंधकों ते होर इहो जे लोगों ने जोड़ दिता। जोड़िया इस हिसाब नाल है कि भाई गुरदास जी की वार 19वीं पौड़ी 6वीं दिवाली की रात दीवे बालियन, वो टेक ला देंदे ने शब्द दी, दिवाली की रात दीवे बालियन। दरबार साहब तो एक दो दिन पहला तो ही शुरू कर देंदे ने ते बाद विच भी होंदी रहिंदी है। ते दिवाली नूं एक इस वार राहीं प्रमाणित किया जाता। दूसरा, दिवाली नूं सिख कौम विच कहा जाता कि बई उस दिन 6वीं पातशाही सतगुर साहब श्री गुरु हरगोबिंद जी अमृतसर साहब पहुँचे सन, जिस करके बाबा बुढ़ा जी ने उस वेले दीपमाला की सी, तां दिवाली मनाई जाती है। एक दूसरा प्रमाण दिता जाती है कि जी दिवाली वाले दिन सतगुर साहब श्री गुरु हरगोबिंद पातशाह जी किले तो छुटे सन। यह तीन चीज़ां सिख कौम विच हिंदू मत नूं स्थापित करवाउण वास्ते प्रचारियां गईयां, स्थापित कीतियां गईयां ते असीं सारे इस मत विच पै गए। आओ पहला परखीए कि हिंदू मत विच दिवाली क्यों मनाई जाती है। सिक्खी की गल आपां बाद विच करांगे। हिंदू मत विच जिहड़ी दिवाली दा संबंध हैगा उसनूं कहा जाता नरक चतुर्थी तो। यह गल समझिया जे बीबियो, तुसी खास तौर पर भैनों, तुसी खास तौर पर समझो, क्योंकि टब्बरां विचों मनमत ते ब्राह्मण मत नूं असी दूर करना है, तां असी गुरमत नाल जुड़ सकांगे। नरक चतुर्थी इसदा जिहड़ा ब्राह्मण दा नाम हैगा, पंडिताई दा नाम हैगा, वो हैगा नरक चतुर्थी। नरक दे दिन दिवाली तो 3 दिन पहला आरंभ हो जाते हैं हिंदू मत अनुसार। देखो कितनी वड्डी ब्राह्मण ने रीत किवें तुहाडे दिलां च बिठा दी। किसी भी हिंदू मत के बंदे नूं पुछ लो तुसी, उन्हां दा पंचांग मैं अपनी वैबसाइट ते चाढ़िया होया, दिवाली ते पूरा आर्टिकल है, उस दे विच उन्हां दा पंचांग जद तो हिंदू मत विच दिवाली बनानी शुरू की गई उस टाइम तो उन्हां दा कैलेंडर ते पंचांग मैं सारियां फोटोआं उन्हां दियां उस ते चाड़ियां हुईयां ने नैट ते। जिन्हें विस्तार विच देखना होए मेरे वैबसाइट atinderpalsingh.com ते जाके दिवाली दा आर्टिकल देख सकते हो। हुण जदों नरक चतुर्थी तो बचाना उस लई उन्होंने इशनान दस्सिया। इशनान दस्सण तो बाद दिवाली दे फिर दूसरे नरक चतुर्थी वाले दिन वो तुहानूं लांदे ने धन की पूजा ते, जिन्हों उन्होंने कहता लक्ष्मी देवी, कि भाई दरवाजे खुले रखिया जे लक्ष्मी आएगी ना। हिंदू पंचांग है कहता कि सारे दरवाजे बंद कर लिया जे कि नरक तुहाडे घर ना आ सके, ते अपने घर का जिन्ना सोना चांदी ते धन हैगा उन्होंने कढ़ के उहदी पूजा कराया जे तां जो तुहानूं समृद्धि मिले। यह जे दूसरे दिन वो दिवाली तो पहला आंदा धनतेरस, जिन्हों कहते हैं धनतेरस। फिर आंदी है दिवाली। दिवाली तो कहते हैं जी कि श्री राम जी अयोध्या विच आए सन बनवास कट के, जद के श्री राम जी का बनवास जो खत्म होया और जिस महीने दिवाली आ रही है, इन्हां दोनों ही दे महीनों हिंदू पंचांग के हिसाब नाल फर्क है। तो वह मुद्दा वो नहीं है, वो हुण जोड़िया जा रहा जानबूझ के। फिर दिवाली तो अगले दिन उन्होंने कह दिता विश्वकर्मा डे, कि असी संदां की पूजा करनी है। फिर उस तो 5वें दिन जिथों जदों दिवाली खत्म होंदी है वो जे भाई दूज।
ਸਾਰੇ ਤਿਉਹਾਰ ਦੀਵਾਲੀ ਦੇ ਪੰਚਾਂਗ ਦੇ ਨੇ, ਨਰਕ ਚਤੁਰਥੀ ਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਕਿਉਂ ਜੋੜੇ ਤੇ ਕਿਉਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਗਲਤਾਨ ਕੀਤਾ? ਸਿੱਖ ਨਰਕ ਤੇ ਸਵਰਗ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ। ਜੋ ਗੁਰਮਤ ਦੇ ਧਾਰਨੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਤਾਲੁਕ ਨਰਕ ਤੇ ਸਵਰਗ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਰਕ ਤੇ ਨਰਕਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਨਰਕ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਡਰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਕਹਿੰਦਾ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰਵੈਰ ਅਕਾਲ ਮੂਰਤ ਆਜੂਨੀ ਸਹਿਬੰ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਬਣਨਾ, ਨਿਰਭਉ ਹੋਣਾ, ਸੱਤ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਸੱਤ ਨੂੰ ਮੰਨਣਾ। ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਹੀਂ, ਨਰਕ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰੋ ਤਾਂ ਜੋ ਨਰਕ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬਚ ਸਕੋ। ਪਹਿਲਾ ਦੀਵਾਲੀ ਦਾ ਖੰਡਨ ਗੁਰਮਤਿ 'ਚ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨਰਕ ਤੇ ਡਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ, ਪਹਿਲੀ ਚੀਜ਼। ਤੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਨਰਕ ਤੇ ਡਰ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਦੂਸਰੀ ਚੀਜ਼ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਧਨ ਤੇਰਸ, ਧਨ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰੋ, ਕਰੰਸੀ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰੋ। ਧਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਰੰਸੀ। ਮਾਇਆ ਤਾਂ ਪੂਰੇ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਜੋ ਵੀ ਪ੍ਰਲੋਭਨ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਮਾਇਆ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਗੁਰਬਾਣੀ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਮਾਇਆ ਨੂੰ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ, ਉਹ ਪੂਰੇ ਬ੍ਰਹਮੰਡ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪ੍ਰਲੋਭਨ, ਲਾਲਚ, ਸਵਾਰਥਾਂ ਦੇ ਢੰਗ ਤਰੀਕੇ ਔਰ ਵਸਤੂਆਂ ਨੇ, ਪਦਾਰਥ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਹੀ ਮਾਇਆ ਹੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਮਾਇਆ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਕਰੰਸੀ ਨਹੀਂ ਜੀ ਆਉਂਦੀ। ਸਾਡੇ ਸੰਤਾਂ ਸਾਧਾਂ ਨੇ ਮਾਇਆ ਨੂੰ ਕਰੰਸੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਬਾਕੀ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਲਾਲਚ ਕਰੀ ਜਾਓ ਤੁਸੀਂ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਪ੍ਰਲੋਭਨ ਕਰੀ ਜਾਓ ਤੁਸੀਂ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਸਵਾਰਥ ਸਿੱਧੀ ਕਰੀ ਜਾਓ, ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਬੁਰਾ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਬਸ ਮਾਇਆ 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 ਮਤਲਬ ਕਰੰਸੀ ਨਾ। ਗੁਰਮਤ ਦੀ ਮਾਇਆ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਆਉਂਦਾ ਜੇ, ਤੇ ਹਿੰਦੂ ਦੀ ਮਾਇਆ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਕਰੰਸੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਰੰਸੀ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰੋ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਰੰਸੀ ਦੀ ਪੂਜਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਹੁਣ ਕਰੰਸੀ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਿਉਂ ਕਰਾਂਦਾ ਹਿੰਦੂ? ਕਰੰਸੀ ਕਿਸ ਨੇ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨੀ ਹੈ? ਰਾਜੇ ਨੇ। ਕਰੰਸੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਸ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਹੁੰਦਾ? ਰਾਜੇ ਦੀ ਫੋਟੋ, ਰਾਜ ਦਾ ਚਿੰਨ੍ਹ, ਰਾਜ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਦੀ। ਮਤਲਬ ਹਿੰਦੂ ਮੈਥੋਲੋਜੀ ਵਿੱਚ ਰਾਜਾ ਹੀ ਰੱਬ ਹੈ। ਚਾਣਕਿਆ ਵੀ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦਾ, ਮਨੂ ਵੀ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦਾ, ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਵੀ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦਾ, ਰਾਜਾ ਹੀ ਰੱਬ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਹਨੂੰ ਡਿਫਾਈਨ ਜਿਹੜੇ ਮਰਜ਼ੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਉਹ ਕਰ ਲੈਣ, ਪਰ ਜਿੱਥੋਂ ਆਰੰਭ ਹੋਇਆ ਉਹ ਇਹੀ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਗੁਰਮਤ ਦੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੇ ਇਹ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ, ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਰਾਜੇ ਸੀ ਮੁਕੱਦਮ ਕੁੱਤੇ। ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਜੇ, ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਸਾਡਾ ਟਕਰਾਅ ਹੈ ਫਿਲਾਸਫੀਕਲ, ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਗੁਰਮਤ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਾ। ਇੱਕ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇਸ ਦੁਨਿਆਵੀ ਢੰਗ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੈਦ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਗੁਲਾਮ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੇ ਢੰਗ ਤਰੀਕੇ ਅਪਣਾਏ ਗਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਟਕਰਾਅ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਤੀਸਰਾ ਟਕਰਾਅ ਹੈਗਾ ਰਾਜੇ ਸੀ ਮੁਕੱਦਮ ਕੁੱਤੇ। ਤੇ ਕਰੰਸੀ ਤੇ ਰਾਜੇ ਦੀ ਫੋਟੋ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਰਾਜ ਚਿੰਨ੍ਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਰੰਸੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਗੁਲਾਮੀ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਇਸ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖ ਨੇ ਦੀਵਾਲੀ ਨਹੀਂ ਮਨਾਉਣੀ, ਨਰਕ ਚਤੁਰਥੀ। ਦੂਸਰਾ ਢੰਗ ਹੈਗਾ। ਤੀਸਰਾ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਤੱਕ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਨੇ ਇਹ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਅਕਾਲ ਹੈ। ਉਸ ਅਕਾਲ ਦੀ ਹੀ ਕਾਲਤ ਪੂਰੀ ਬ੍ਰਹਮੰਡ ਦੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਹੈ, ਪੂਰਾ ਬ੍ਰਹਮੰਡ ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੇ ਹੀ ਘੜਿਆ। ਹੁਣ ਦੀਵਾਲੀ ਤੇ ਇੱਕੋ ਝਟਕੇ 'ਚ ਦੇਖੋ ਸਾਰੀ ਗੁਰਮਤ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਤੋੜ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਬ੍ਰਾਹਮਣੀਕਲ ਰੀਤੀ ਰਿਵਾਜਾਂ 'ਚ ਲੈ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੀ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਨਾ, ਢਿੱਡ 'ਚ, ਦਿਮਾਗ 'ਚ, ਮਨੋਬਿਰਤੀ 'ਚ ਜਦ ਤੱਕ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਟਿਕਿਆ ਹੋਇਆ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰਮਤ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਅਪਣਾ ਸਕਦੇ। ਉਹ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ? ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਦੀਵਾਲੀ ਤੋਂ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਵਿਸ਼ਵਕਰਮਾ ਪੂਜਾ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਸ਼ਵਕਰਮਾ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਸਾਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਸਾਜੀ। ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਕਰਮਾ ਜੀ ਦਾ ਜਨਮ ਕਿਦੋਂ ਹੋਇਆ ਤੇ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦਾ ਜਨਮ ਕਿਦੋਂ ਹੋਇਆ, ਜੇ ਆ ਪੁੱਛ ਲਈਏ ਤੇ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਲੜਾਈ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਕਿੰਤੂ ਪਰੰਤੂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਦਿਮਾਗ ਨੂੰ
ਮਨੋਬਿਰਤੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅਕਾਲ ਦੇ ਨਿਮਿਤ ਤਾਂ ਪਰਖਣਾ ਹੀ ਪੈਣਾ ਹੈ ਨਾ, ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਅਕਾਲ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਵਿਸ਼ਵਕਰਮਾ ਜੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਜਿਹੜੇ ਸੰਦਾਂ ਨਾਲ ਧਰਤੀ ਬਣਾਈ, ਇਹ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਬਣਾਈ ਜਾਂ ਮਨੁੱਖ ਬਣਾਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਸੰਦਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਪੂਜੋ। ਤੇ ਉਹ ਕਿਰਤੀਆਂ ਦਾ ਦਿਨ ਮਨਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਕੱਲਾ ਕਿਰਤੀ ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੰਦ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦਾ, ਕਿਰਤੀ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਹੈ, ਕਿਰਤੀ ਤਾਂ ਡਾਕਟਰ ਵੀ ਹੈ, ਕਿਰਤੀ ਤਾਂ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਵੀ ਹੈ, ਕਿਰਤੀ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਸਤਿਗੁਰ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਵਜ਼ੀਰ ਗ੍ਰੰਥੀ ਵੀ ਹੈ, ਰਾਗੀ ਵੀ ਹੈ, ਹਰ ਇਨਸਾਨ ਕਿਰਤੀ ਹੈ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰਮਤਿ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਤੋਂ ਤੋੜਨ ਵਾਸਤੇ, ਕਿਹੜੀ ਗੁਰਮਤਿ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਤੋਂ, ਕਿ ਸਾਰੇ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਦੀ ਰਚਨਾ ਉਸ ਇੱਕ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੇ ਕੀਤੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਤੋੜਨ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਦੇਵ ਰੂਪ ਇਨਸਾਨ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਵਿਸ਼ਵਕਰਮਾ ਜੀ ਨੇ ਕੀਤੀ, ਇਸ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਹਿ ਗਈ ਗੱਲ ਆਖਰੀ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਗੁਰਮਤਿ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਖੰਡਨ ਹੈ। ਔਰ ਆਖਰੀ ਦਿਨ ਕਿੱਥੇ, ਦੀਵਾਲੀ ਵਾਲੇ 5ਵਾਂ ਦਿਨ ਸੰਪੂਰਨ ਹੁੰਦਾ ਜੇ ਭਾਈ ਦੂਜ ਤੇ, ਕਿ ਭੈਣਾਂ ਆਪਣੇ ਭਰਾਵਾਂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲੰਮੀ ਉਮਰ ਮੰਗਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਟਿੱਕੇ ਲਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਟਿੱਕੇ ਦਾ ਤਿਉਹਾਰ ਵੀ ਕਹਿ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ ਟਿੱਕੇ ਦਾ ਤਿਉਹਾਰ। ਤੇ ਉਹ ਭੈਣਾਂ ਆਪਣੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਪੂਜਦੀਆਂ ਨੇ? ਮਰਦ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਸਾਇਟੀ ਖੜੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਪੁਰਸ਼ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਸਾਇਟੀ ਖੜੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਗੁਰਮਤਿ ਆਖਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ 'ਚ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਹੀ ਪੁਰਖ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਸਭ ਜੀਵ ਉਹਦੇ ਇਸਤਰੀਆਂ ਹਨ। ਲਿੰਗ ਭੇਦ ਗੁਰਮਤਿ 'ਚ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਇਸ ਇਸਤਰੀ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਗੁਲਾਮ ਬਣਾਈ, ਪੁਰਸ਼ ਦਾ ਗੁਲਾਮ ਮਰਦ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਸਾਇਟੀ ਨੂੰ ਖੜਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਹੀ ਇੱਕ ਬੀਬੀ ਨੂੰ, ਇੱਕ ਭੈਣ ਨੂੰ, ਇੱਕ ਨਾਰੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਦਾ ਗੁਲਾਮ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ, ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਪਿਓ ਦਾ, ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਦਾ, ਮਰਦ ਦਾ ਗੁਲਾਮ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਇਹ ਤਿਉਹਾਰ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਜੇ ਦੀਵਾਲੀ ਦੇ ਹਫਤੇ ਦੇ 5 ਤਿਉਹਾਰ, ਇਹ 5 ਤਿਉਹਾਰ ਦੀਵਾਲੀ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰਮਤਿ ਤੋਂ ਵਿਰੁੱਧ ਖੜਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਗੁਰਮਤਿ ਸਾਡੇ ਟੱਬਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਖਤਮ ਕਰਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਨੂੰ ਲਿਆ ਕੇ ਸਾਡੇ ਟੱਬਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬਿਠਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਦੀ ਬ੍ਰਾਹਮਣਿਕਲ ਰੀਤੀ ਰਿਵਾਜਾਂ ਨੂੰ ਅਪਣਾ ਕੇ ਪੂਜਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਦਾ ਖੰਡਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਦੇ ਖੰਡਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ, ਸਾਡੇ ਸੰਤ ਸਮਾਜ, ਸਾਡੇ ਹੋਰ ਵਿਦਿਆਲਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈਣ ਲੱਗ ਗਏ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਦੀ 19ਵੀਂ ਪੌੜੀ ਦੀ 19ਵੀਂ ਵਾਰ ਦੀ 6ਵੀਂ ਪੌੜੀ ਦਾ ਦੀਵਾਲੀ ਕੀ ਰਾਤ ਦੀਵੇ ਬਾਲੀਆਂ, ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ, ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਉਹ ਪੂਰੀ ਵਾਰ ਨੂੰ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੜ੍ਹੋ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਵਾਰ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ। ਕਿਹੜੀਆਂ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ? ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਹਨੇਰੇ ਨੂੰ ਭਜਾਉਣ ਦਾ ਚਾਨਣ, ਜਿਵੇਂ ਮਨੁੱਖ ਹਰ ਚੰਦਿਓਰੀ, ਇਸੇ ਵਾਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਬਦ ਆਇਆ ਇੱਕ ਹਰ ਚੰਦਿਓਰੀ। ਹਰ ਚੰਦਿਓਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮ੍ਰਿਗ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣੇ ਕਹੀ ਨਾ ਕਿ ਕਰੰਸੀ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਨੀ। ਮ੍ਰਿਗ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਕੀ ਹੈ? ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਲਾਲਸਾਵਾਂ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਵਾਰਥ, ਲਾਲਚ, ਧਨ ਦੌਲਤ ਨੂੰ ਕਮਾਉਣ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਪੈਣਾ, ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾਵਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰਨੀਆਂ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਗਰ ਭੱਜੀ ਜਾਣਾ ਨੂੰ ਮ੍ਰਿਗ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਗੁਰਮਤਿ ਪ੍ਰਣਾਲੀ 'ਚ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹਰ ਚੰਦਿਓਰੀ। ਤਾਂ ਸਮਝ ਲਓ। ਤੇ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਉਸੇ ਵਾਰ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਬ੍ਰਹਮੰਡ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕੁਛ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਚਾਹੇ ਅਸੀਂ ਦੀਵਾਲੀ ਨੂੰ ਦੀਵੇ ਬਾਲ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਚਾਹੇ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਤਿਉਹਾਰ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਹਰ ਚੰਦਿਓਰੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾਵਾਂ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਭਜਾਈ ਫਿਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਇੱਕ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਤੋਂ ਤੋੜਦੇ ਨੇ
ਤੇ ਅੰਤਲੀ ਪੌੜੀ ਦੇ ਅੰਤਲੇ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ 'ਚ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਹੀ ਪਾਖੰਡ ਦੀਵੇ ਬਾਲਣ ਨੂੰ ਫਿਰ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਅੰਤ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪਾਖੰਡ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਹੀ ਪਾਖੰਡ ਛੱਡ ਕੇ ਇੱਕ ਅਕਾਲ ਨਾਲ ਜੁੜ ਮਨੁੱਖ। ਉਸੇ ਵਾਰ 'ਚ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ। ਪਰ ਵਾਰ ਦੀਆਂ ਅਗਲੀਆਂ ਪੌੜੀਆਂ ਨਾ ਤਾਂ ਰਾਗੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਜੇ, ਨਾ ਸਾਡੇ ਕਥਾਵਾਚਕ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਨਾ ਉਹਦੀ ਸਾਨੂੰ ਵਿਆਖਿਆ ਦੱਸਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ, ਇਸ ਲਈ ਉਸ ਦੀ ਟੇਕ ਲਾ ਕੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਵੀ ਪ੍ਰਚਾਰੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਪੂਰੇ ਵਿਸ਼ਵ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪ੍ਰਚਾਰੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਗੁਰਮਤ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨਾਲ ਮਿੱਥ ਕੇ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਕਮਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿਵੇਂ ਦੀ? ਠੀਕ ਉਵੇਂ ਦੀ ਹੀ ਜਿਵੇਂ ਸਤਿਗੁਰ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ 'ਚ ਆਰਤੀ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਆਰਤੀ ਹਿੰਦੂ ਮੈਥੋਲੋਜੀ ਵਿੱਚ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਸ ਆਰਤੀ ਦੇ ਖੰਡਨ ਪਰਥਾਏ ਉਚਾਰਿਤ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਆਰਤੀ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਕੈਸੀ ਆਰਤੀ ਹੋਵੇ ਪਵਖੰਡ ਨਾ ਤੇਰੀ ਆਰਤੀ, ਉਹ ਆਰਤੀ ਦੇ ਖੰਡਨ ਵਿੱਚ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਆਰਤੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਗਾਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਗਾਉਂਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਹਰ ਗੁਰਦੁਆਰੇ 'ਚ ਆਰਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ। ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਭਈ ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਉਸ ਦੇ ਖੰਡਨ ਵਿੱਚ ਗਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਆਰਤੀ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਏ ਹੋ? ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਐਸੀਆਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿਹਾ ਨਾ ਦੀਵਾਲੀ ਕੀ ਰਾਤ ਦੀਵੇ ਬਾਲੀਆਂ, ਨੂੰ ਹੀ ਆਰਤੀ ਦੇ ਖੰਡਨ ਦਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਉਦਾਹਰਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇੱਕਦਮ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਮਾਗ ਵਿੱਚ ਅਚਨਕ ਮਾਰੇਗਾ। ਅਸੀਂ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ 'ਚ ਖੜ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਤੇਰੀ ਕੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈਗੀ ਆ, ਤੇਰੇ 'ਚ ਕਿਹੜੀ ਜਾਨ ਹੈਗੀ ਆ, ਅੱਲਾ ਤੂੰ ਆਰਤੀ ਖੰਡਨ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਉਚਾਰਨ ਕਰਦਾ, ਅਸੀਂ ਤੇਰੀ ਆਰਤੀ 'ਚ ਉਚਾਰਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਰੋਕ ਸਕਦਾ ਤੇ ਰੋਕ ਲਾ। ਸਿੱਖ ਅਜਿਹੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਚੈਲੰਜ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ, ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਰਾਗੀ, ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਢਾਡੀ, ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਇਹੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਪ੍ਰਤ ਕੀਰਤਨ ਦੀ ਪੋਥੀ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਆਰਤੀ ਦਾ ਸੰਕਲਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਆਰਤੀ ਦੇ ਸਿਰਲੇਖ ਹੇਠਾਂ, ਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਜ਼ਰਾਂ 'ਚੋਂ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਜੀ ਆਇਆ? ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਹੋ ਗਏ। ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸੋਚਣੀਆਂ ਪੈਣੀਆਂ ਨੇ, ਛੱਡਣੀਆਂ ਪੈਣੀਆਂ ਨੇ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਤਿਆਗਣੀਆਂ ਪੈਣੀਆਂ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਦੀਵਾਲੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਤਿਆਗਣੀ ਪੈਣੀ ਹੈ, ਜਿੰਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਉਵੇਂ ਹੀ ਆਰਤੀ ਵਰਗੇ ਪਾਖੰਡ ਵੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਛੱਡਣੇ ਪੈਣੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਤੀਸਰਾ ਪ੍ਰਮਾਣ ਹੈ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ, ਕਿ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀਵਾਲੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਗਵਾਲੀਅਰ ਦੇ ਕਿਲੇ ਤੋਂ ਛੁੱਟੇ। ਸਭ ਝੂਠ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਹੈ ਜੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਗਵਾਲੀਅਰ ਵਿੱਚ, ਗਵਾਲੀਅਰ ਦਾ ਕਿਲੇਦਾਰ ਸੀ ਹਰਦਾਸ, ਗੁਰਬਿਲਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ 6ਵੀਂ ਵਿੱਚ ਪੰਥ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਮਾਣ ਆਏ ਨੇ ਕਿ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਗਵਾਲੀਅਰ ਦੇ ਕਿਲੇ ਤੋਂ ਕਿਲੇਦਾਰ ਹਰਦਾਸ ਨੇ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਇਹ ਪਟਵਈਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪ੍ਰਮਾਣ ਆਏ ਜੇ, ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਮਾਣ ਦੇਣ ਲੱਗਾਂਗਾ ਤੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 5-6 ਘੰਟੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਲਈ ਫਿਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਦੀਵਾਲੀ ਦੇ ਰਿਹਾਈ ਨਾਲ, ਦੀਵਾਲੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸੰਬੰਧ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਸੈਪਰੇਟ ਆਰਟੀਕਲ ਪਿਆ ਜੇ ਮੇਰੇ ਹੀ ਵੈਬਸਾਈਟ 'ਤੇ atinderpalsingh.com 'ਤੇ, ਉਹ ਪੜ੍ਹ ਲਿਆ ਜੇ। ਉਹਦੇ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਮਾਣ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਦਾਸ ਨੇ। ਉਹ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਰਿਹਾਈ ਦੇ ਆਰਡਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਉਸ ਦਿਨ ਦੀਵਾਲੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ, ਦੀਵਾਲੀ ਵਾਲਾ ਮਹੀਨਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜੇ ਹੈਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰਮਾਣ ਤਰੀਕਾਂ ਲਿਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਗਵਾਲੀਅਰ ਦੇ ਕਿਲੇ 'ਚੋਂ ਰਿਹਾਈ ਦੀਆਂ ਤਰੀਕਾਂ ਲਿਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਉਸ ਵਿੱਚ ਸਹਿਮਤੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਚਾਂਗ ਅਨੁਸਾਰ ਤੇ ਗੁਰਮਤ ਕੈਲੰਡਰ ਤੇ ਨਾਨਕਸ਼ਾਹੀ ਕੈਲੰਡਰ ਵਿੱਚ ਲਫੜਾ ਪਾ ਲਿਆ ਬ੍ਰਾਹਮਣਵਾਦੀਆਂ ਨੇ, ਸੰਤ ਸਮਾਜ ਨੇ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਨੁਕਤੇ ਤੇ ਕਦੇ ਵੀ ਇਕੱਠੇ ਨਾ ਹੋ ਸਕੀਏ। ਪਰ ਉਹ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਹੈਗਾ ਕਿ ਦੀਵਾਲੀ ਤੋਂ 1 ਮਹੀਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਛੁੱਟਦੇ ਨੇ ਗਵਾਲੀਅਰ ਦੇ ਕਿਲੇ ਤੋਂ। ਇਸੇ ਲਈ ਦੀਵਾਲੀ ਤੋਂ 1 ਮਹੀਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਗਵਾਲੀਅਰ ਦੇ ਕਿਲੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ 6ਵੀਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਸਥਾਨ ਹੈਗਾ, ਉੱਥੇ ਰਿਹਾਈ 1 ਮਹੀਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਮਨਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਮਨਾ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਰਿਹਾਈ ਦਾ ਦਿਨ।
तो श्रोमणी कमेटी हुण कहेगी दिवाली वाले दिन छुट्टे ने। बई हुण या तो साबित करके दसो सानू कि ग्वालियर विच जिहड़ी रिहाई का दिन परंपरागत रूप विच उदों तो ही वो संगत उस दिन मनाई जा रही है, वो एक महीना पहला मनाउंदी है, वो सही ने कि तुसी सही हो। पहली गल। दूसरी गल, फिर यह प्रमाण दिता जाता कि छुट्टे तो जी एक महीना पहला सी, गुरु महाराज जी नूं आउंदे आउंदे महीना लग गया सी ते सीधा अमृतसर आए तो दिवाली वाले दिन अमृतसर पहुंचे सन। देखो ब्राह्मण नूं सच साबित करना, गुरमत नूं झूठा बनाना, गुरु नूं झूठा स्थापित करना। साडे विद्वानां दा, साडियां संस्थावां दा, साडे संत समाज का काम ही यही हो गया। साडे पखंडी कथावाचकों का भी काम यही हो गया जे कि ब्राह्मण नूं सच साबित करना हर तर्क दे के। हुण दास ने उसकी पूरी पैड़ लभी, पूरी पैड़ लभन तो बाद सामने आया, अज नहीं, मेरा वो आर्टिकल 1999 का छपया होया जे, 300 साल ते मैं उन्होंने प्रकाशित किया सी। गुरु महाराज जी सीधे अमृतसर आए ही नहीं ग्वालियर के किले तो छुट्टन तो बाद। वो किलेदार हरदास गुरु महाराज जी का श्रद्धालु सी, गुरु नानक पातशाह का सिख सी, उहदे घरे एक रात रहे ने। पूरे दिन दास ने कैलकुलेट किए ने। फिर जड़ा कहा जाता है, इत्थे गल वखरी है पर मैं नाल जोड़ देना चाहूँगा क्योंकि 6वीं पातशाही के इतिहास नाल संबंधित है। कहा जाता है कि महाराज ने 52 राजे छड़ाए। बड़ा वड्डा झूठ बोलिया जाता जे। सिख कौम नूं बहुत ही गलत फिलॉसफी दी गई है इस सिद्धांत राही कि हरदास किलेदार जिस वेले आर्डर लैके आया कि सच्चे पातशाह जी आप जी की रिहाई हो रही है, तो सच्चे पातशाह ने हुक्म किया किलेदार नूं कि मैं एवें इकल्ला रिहा नहीं होवांगा, कोई रंक ते राजा ग्वालियर के तहखाने कैद नहीं रहना चाहिए। यह लफज है, कोई रंक ते राजा। गल समझ लो खालसा जी, रंक छड़ दिते, राजे जिवें मतलब सतगुर ते राजियां दी ही गल सुनते सी। यह ब्राह्मणवादी सोच है क्योंकि राजा रब है ना। मैं तुहानूं पहलां कहा दिवाली नूं इस लई करंसी पुजवाई जाती है कि राजा ही रब है। गुरु महाराज ने कहा हरदास मैनू सारे किले दियां सारे तहखानियां दा चक्कर लवा, कोई भी इत्थे कैदी नहीं रहना चाहिए। जे कोई कैदी इत्थे रहिंदा है तो फिर मैं रिहाई नहीं लाँगा, मैं सारे किले दे कैद नूं रिहा करवावांगा। गुरु महाराज जी का यह संदेश है। नानक किदे नाल है, नीचा अंदर नीच जात, नीची हूँ अत नीच। तो असीं उन्होंने खड़ा कर दिता राजियां नाल। लफज लिखे ने रंक व राजा, तहखाने कैद नहीं रहना चाहिए। गुरु महाराज नूं गिनती करके दसी गई, जो गिनती करके दसी गई किन्ने कैदी ने, टोटल 52 कैदी सी। तां 52 कलियां का कुर्ता बनवाया गया। उहदे विच सारे राजे नहीं साजे, उस विच बाकी भी अपराधी सी ते गरीब भी सी। राजियां की गिनती तो 7 या 8 की सी बस, जिहड़े 22 तार के राजे कैद किए हुए सी, बाकी सारा गरीब गुरबा व्यक्ति सी। गुरु महाराज जी ने सारिਆਂ ਨੂੰ रिहाई कराई, तो सारिਆਂ ਦੀ रिहाई कराने तो बाद पहला डेरा ही हरदास के घर उन्होंने रखिया रात को कि भी सवेरे उतों मान ते सन्मान नाल सारे विदा करो। गुरु महाराज जी 3 दिन रहिंदे ने ग्वालियर रिहाई तो बाद हरदास के घरे, ताकि हर गरीब गुरबे नूं बिना प्रशासन के दखल ते डर ते भै तो उसके घर तक छड्डिया जा सके। तो यह जिम्मेवारी पूरी करते हैं सतगुर साहब श्री गुरु हरगोबिंद जी महाराज। जिस वेले जिम्मेवारी पूरी हो जाती है फिर वो चाले पाते हैं। तो गुरु महाराज जी पिंडां विचों दी होर इलाकियां विचों दी हुंदे होए सब तो पहला गोइंदवाल साहब जाते हैं। अमृतसर तो आए ही नहीं सीधे गुरु महाराज जी। इतिहासक तत्थ मौजूद ने, सारी पैड़ मौजूद है, दास की वैबसाइट तो डेट वाइज देखी जा सकती है। गुरु महाराज जी बिल्कुल अमृतसर नहीं आए सीधे,
ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਗਏ ਨੇ, कुछ दिन गोइंदवाल साहब रहिंदे ने, ते गुरु महाराज जी का यह पैंडा जिहड़ा हैगा, यह पैंडा अपना नवंबर अक्तूबर तो शुरू होंदा, ते गुरु महाराज जी दिसंबर विच गोइंदवाल साहब पहुँचते हैं। हुण तुसीं ला लो कित्थे रह गई दिवाली। ते गोइंदवाल साहब जाके बाबा बुढ़ा जी गुरु महाराज जी नूं दरबार साहब आउण वास्ते सदा पत्र देंदे ने सन्मान नाल के संगत तुहाडा दरबार साहब इंतजार करदी है, सतगुर जी दरबार साहब फेरी पाओ। तो दिसंबर के महीने सतगुर साहब श्री गुरु हरगोबिंद पातशाह जी दरबार साहब आउंदे ने। तो ये इसलिए टोटल झूठ प्रचारिया जा रहा कि जी दिवाली वाले दिन गुरु महाराज जी दरबार साहब आए या दिवाली वाले दिन किला ग्वालियर तो रहा होए, दोनों चीज़ां झूठियां जे सिखां विच ब्राह्मणपुणा पैदा करने वास्ते स्थापित कीतियां गईयां। हुण जदों मैं तर्क दिते 1999 नूं ते कुछ एक विद्वानां ने, कथावाचकां ने ते श्रोमणी कमेटी के प्रचारकां ने एक तर्क रखिया सी, मैं उसका भी जवाब लभ के फिर दिता। तर्क रखिया सी कि जदों गुरु महाराज जी चलो तरीकां नूं छड्ड दिंदियां सी, फिर आ कहा गया जी की जी क्यों छड्डीए जी तरीकों का मतभेद आ। मैं कहा कोई मतभेद नहीं है, दिनों का कोई मतभेद नहीं है, नानकशाही तरीका तय कर लो। चलो तुसी कह दिता मैं नहीं मानता, वो कहते जी असी नहीं मानते। मैं कहा जी ठीक है। मैं कहा जी फिर दसो कि दिवाली किवें आ गई सिख कौम विच। कहते जी वो फिर जदों महाराज जी दरबार साहब आए ने ना अमृतसर, ते स्वागत विच बाबा बुढ़ा जी ने दीपमाला की सी दरबार साहब की। तर्क ते वितर्क, क्योंकि ब्राह्मण नूं सही साबित करना। मैं कहा जी चलो तुहाडी गल मन लई कीती सी, फिर वो तो दिसंबर विच कीती सी ना, कहो कि दिसंबर विच कीती सी, दिवाली वाले दिन क्यों मनाते हो, वो कहो दिसंबर वाले दिन कीती सी। फिर मैं उन्होंने प्रमाण दिते, गुरु हरगोबिंद पातशाह जी तो लैके गुरु गोबिंद सिंह पातशाह जी तक गुर जीवन के टोटल 100 साल बनते हैं, पूरी एक 100 सालों की सदी बनती है, रिहाई तो लैके गुरु खंडे बाटे की पोल छकाउन तक। खालसा जी गल्लां समझिया जे, बड़ियां डूंघियां और बड़ियां कीमती गल्लां ने। पूरे 100 सालों जे एक बारी बाबा बुढ़ा जी ने जाना कि कोई प्रमाण नहीं मिलता, अमृतसर की पूरी तवारीख मिल गई। पूरी तवारीख विच अमृतसर साहब जी की पूरी तवारीख विच एक दिन भी नहीं मिलता जदों दीपमाला अमृतसर दी दरबार साहब की की गई होवे। पूरी तवारीख मिल गई है श्री दरबार साहब जी की भी ते श्री अमृतसर साहब जी की भी। चलो मान लिया दिसंबर एक दिन कर दी, उस तो बाद 100 साल तक उस दिन नूं गुरु पातशाहियां दे जीवंदे जी कदे भी मनाया गया दरबार साहब विच। 100 साल तक कदे भी। फिर जदों गुरु खंडे बाटे की पौल छकान तक तो 1708 तक सतगुर गुरु गोबिंद सिंह पातशाह जी का जीवन काल गुरु आप साडे विच शरीर रूप ही जीवंदा रहा। 100 साल लगातार 6वीं पातशाही तो 10वीं पातशाही तक एक भी दिहाड़ा श्री दरबार साहब विच कोई भी त्यौहार, कोई भी दीपमाला ते वो दिन भी कदे भी दोबारा रिपीट नहीं किया गया, नहीं मनाया गया। कितनी वड्डी गुरमत की प्रणाली है, क्योंकि उत्थे एक अकाल पुरख की उस्तत होंदी है। असी उत्थे ठीक है हुण गुरपुरब मनाने शुरू कर दिते, मर्यादा तो वखरियां गल्लां ने है। गुर जीवन काल विच कदे भी दरबार साहब विच कोई गुरपुरब नहीं मनाया गया, कोई पुरब नहीं मनाया गया। इतिहास गवाह है, इतिहास गवाहियां भरता है, क्योंकि वो एक अकाल नाल पूरे ब्रह्मंड नाल जुड़िया होया स्थान हैगा। उत्थे किसी प्रति कोई वितकरा नहीं हैगा, किसी प्रति किसी खास की कोई उस्तत नहीं हैगी सिवाय एक अकाल तो। उत्थे आके फिर SGPC चुप हो जाती है। फिर 1708 तो लैके महाराजा रणजीत सिंह के जीवन काल तक मिसल काल विच भी, भाई मनी सिंह जी के समय काल विच भी कदे भी दरबार साहब विच दिवाली नहीं मनाई गई। आ गलत किया जाता कि बई दिवाली मनाई जाती सी।
ਇਕੱਠ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦਿਹਾੜੇ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਉਹ ਵੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ, ਦਿਹਾੜੇ ਅੱਡੋ ਅੱਡ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਅੱਡੋ ਅੱਡ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਖਾਲਸਾ ਵਰਤਦਾ ਸੀ। ਜਲਾਵਤਨੀ 'ਚ ਖਾਲਸਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਖਾਲਸਾ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉੱਥੇ ਦਿਹਾੜੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੱਕੇ ਸਨ, ਉਹ ਦਿਹਾੜਿਆਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਇਕੱਠ ਪੱਖੇ ਮਿੱਥੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਤੇ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਨਾਈ ਗਈ ਦੀਵਾਲੀ ਮਨਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੁਲ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ। ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਕੁਲ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਉਦੋਂ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਆ ਕੇ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਗਿਆ। ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਰਿਹਾਈ ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਪਹੁੰਚਣ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਦੀਵਾਲੀ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਤਾਲੁਕ ਨਹੀਂ ਜੇ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਸਿਵਾ ਬ੍ਰਾਹਮਣਿਜ਼ਮ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਵਿੱਚ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਤੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਦੇ ਗੁਲਾਮੀ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਾਉਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਜੇ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਰਾਜੋਆਣਾ ਵਿਖੇ ਸਤਿਗੁਰ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਪੰਥ ਨੂੰ ਕਹੀ ਗਈ ਹਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਲਈ ਜਵਾਬ ਦਿਆਂ। ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਪ੍ਰਮਾਣ ਲਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਪੁਸਤਕ ਵੀ ਮੈਂ ਨਾਲ ਲਿਆਇਆ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਮੈਂ ਪ੍ਰਮਾਣ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਮੇਰੀ ਪੁਸਤਕ 300 ਰੁਪਈਆਂ ਦੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਹਾੜੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਲੈਣੀ ਹੋਏ ਮੈਂ ਉਹ 200 ਰੁਪਈਆਂ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਾਂਗਾ। ਜੇ ਮੁਫਤ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਣੇ ਹੋਣ ਤੇ atinderpalsingh.com ਵੈਬਸਾਈਟ ਜੇ, ਉੱਥੋਂ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ, ਆਪਣੇ ਫੋਨ ਤੇ ਦੇਖੋ, ਜਿਹਨੂੰ ਮਰਜ਼ੀ ਭੇਜੋ। ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਮਾਣ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਲਿਖਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲਈ। ਪਹਿਲੀ ਕਿ ਕੋਦਰੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਓ। ਸਾਡਾ ਸਰੀਰ, ਸਾਡੀ ਨਸਲ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਸਿੱਖ ਨਸਲ ਮੂਲ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਬਚ ਜਾਏਗੀ, ਪੰਜਾਬ ਬਚ ਜਾਏਗਾ। ਦੂਸਰੀ, ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿਓ, ਆਪਣੇ ਦਿਮਾਗ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿਓ। ਦੀਵਾਲੀ, ਧਨ ਤੇਰਸ, ਲక్ష్ਮੀ ਪੂਜਾ, ਟਿੱਕਾ ਔਰ ਆਪਣੇ ਸੰਦਾਂ ਦੀ ਪੂਜਾ, ਅਜਿਹੇ ਸਾਰੇ ਤਿਉਹਾਰ ਮਨਾਉਣੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ। ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਤੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਗੁਰਮਤਿ ਨਾਲ ਜੁੜੋ, ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਰ ਟਾਈਪ ਦੇ ਭਰਮ ਭੁਲੇਖੇ, ਭੇਦ ਪਾਓ, ਲਿੰਗ ਭੇਦ, ਜਾਤ ਭੇਦ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਇੱਕੋ ਹੈ, ਆਜ਼ਾਦ ਹੈ, ਆਜ਼ਾਦ ਹੈ। ਜੇ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਣਾ ਜੇ ਤੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਰਾਹ, ਸ਼ਾਹਰਾਹ ਸਿਰਫ ਆਜ਼ਾਦ ਪੈਂਡੇ ਤੋਂ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਜੇ। ਸਿਰਫ ਖਲਕਤ ਇੱਕ ਹੈ, ਅਕਾਲ ਇੱਕ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਨਸਲ ਇੱਕ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਅੰਸ਼ ਇੱਕ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਮੰਨ ਕੇ ਤੁਰੋ। ਆਪ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਤਹਿ ਦਿਲ ਤੋਂ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਮੇਰੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਦਰਸ਼ਕੋ, ਆਪ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਾਸ ਦਾ YouTube ਚੈਨਲ ਅਤਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਬੈਲ ਦਾ ਬਟਨ ਨੱਪਿਆ ਹੋਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਤਹਿ ਦਿਲ ਤੋਂ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ। ਬਾਕੀ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਦਾਸ ਦਾ YouTube ਚੈਨਲ ਅਤਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ YouTube 'ਤੇ ਆ ਕੇ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਹੇਠਾਂ ਲਾਲ ਬਟਨ ਜਿਹੜਾ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਲਿਖਿਆ ਆਉਂਦਾ ਉਸ ਨੂੰ ਦੱਬ ਕੇ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੈਲ ਦਾ ਬਟਨ, ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਬੋ ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਸ ਹਰ ਨਵੀਂ ਵੀਡੀਓ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਪਹੁੰਚ ਸਕੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਦੇਖ ਸਕੋ। ਦਾਸ ਇਹ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ, ਆਪਣੇ ਯਾਰਾਂ ਦੋਸਤਾਂ, ਗਰੁੱਪਾਂ ਵਿੱਚ ਦਾਸ ਦੀਆਂ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਆਪ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਤਹਿ ਦਿਲ ਤੋਂ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।